Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Biz birinci 6 derste, şu hadis derslerinde indi niyet turunda okup gitkeni, ana kagılışlı ayetler, hadisler öğrendiğini, hem Müslümanın turmuşunda niyet nindi zor oranğa iyi turunda söyleştik. Hem İmam Nevevi kitabının şu izgiler bakşası kitabında ikinci bölümün tövbe turunda başlayıq. Hem biz bugün indi tövbe turunda söyleşe başlarız. Tövbege kagılışlı kayber ayetler, hem kayber hadislerini alıp getirbiz indi. Hem ikinci derste de Allah Teala tövbe kılışçılarga bir katı şartlanığı turunda, yaratığı turunda alırız. Bugün indi tövbenin şartları, nerse ol tövbe, hem ne için tövbe kılırga gerek, şular nişik tövbe kılıp oңышка erişip була, şu ayetlerini hem birnеше hadis alıp getiririz indi. Tövbe Müslüman kişisinin orunda bek zor, şulay niyet kibik ahamiyetli orunga iyi. Çünkü tövbe kılıp kına günahlardan toktap kına kutuluğa, iki dünya baxtına erişip була. Tövbe sözü ul günahlar kılıdan toktau degan ma'naga iyi, günahlarını kaldırу. Hem indi mine İmam Nevevi'de şu tövbege kiriş ilişinde tövbenin kayber şartların zikir etip gite. Ama ol işkine tövbe şartını zikir ete, hem kişi hakkı bilen beyli bolsa 4. şart üstünde. Ama ali galimler tağın bana bütün şartlarını da üstlediler, tağın da tululandırdılar. Hem biz indi şu gümumi galimlerden fikrin alıp beyan kılıp getirbiz. En birinci indi ayttık, tövbe ol günahlarını kaldırу deydi, günahlardan toktau. Mine günahlardan toktap ali tağında izgilikler kılu mınsı inabi deb atala indi. Tövbe ol günahlardan toktau bolsa, inabi degan düşünçesi var, ali terminologiyası var. Kişi günahtan toktap iyilikli, hayırlı ameller kıla başlıyor iken, tağında Allah'a yakınaya bitin. Bu inabi, Allah'a kaytu deb anlatıla. Şuna göre alimler aytam, bu tövbe bilen inabi de bolsa, günahlardan da toktaysın, hem iyilikli izgi amellerde işlevini arttırsan, bu kişiге hayırlırак di, iki dünyaga da oңышка erişir indi. Hem tövbenin de en ılığı, en derecelisi deyildi, ve a'zamuha ve aujabuha tövbe minel kufr ilel iman. En ılığı, en derecelisi deyildi tövbenin, ol küfürlükten imanga geliyor. Yani kişi eğer de Allah'ını inkar etip yürgen iken, Allah yok deyip, yeki indi Allah'ın barlığını tanısa da imanga Allah'a gelmişi, anda zor günahlar kılıp namaz okumuş, anda uraza tutmuş, zina kılıp, anda karaklık bilen şıgıllanıp, kişi talap, kişi urlap, hem başka türlü zor günahlar kılıp yürüyken, bu kişinin en üstünde, en derecelisi, şu barlık günahlarını kaldırıp imanga geliyor. Bu en üstünde, en derecelisi indi. İkincisi indi, ol zor günahlardan tövbe kılıyor. Kişi mesela namaz okuyor, razı tuta, Allah karşında bulan borçların öte, ama aşağı karamastan zor günahlar kıla. Mesela riba alırga mümkün, anda imanı zayıflanıp indi, zina da kılıp buyurga mümkün, beyramlardan da yarın edip azraq xamir da şiirtirge mümkün. Şunda zor günahlar kılayken, zor günahlar turunda indi biz aldığı derslerde söyleşken etmiyor. Zor günahlarını kayber alimler ayta 70 türge bölünedi indi. Şulardan kaybersin kılayken namazda bulup da ol beraber anın üstünde buruş bulup tura tövbeye kelip şu günahlarını kaldırır. Üçüncü derecesi ol kişkine günahlar indi. Kişkine alimler ayta hayırlı de kişkine günahlardan da tövbe kılır. Ama en üstüne indi, en olası tövbe kaşan gerek şu imanga kelgende küfürlükni kaldırıp hem indi zor günahlardan indi. Hem tövbenin şartları turunda söyleşip getiririz. Biz sanıytırgan şu İmam Nevevi Allah bilen beyli günahlarda indi. 3 şartını ayta. Eğer de kişi hakkına kirsen en 4. şart değil. Ama ali bütün alimler aytdı, şu tövbe şartına ali 5. şart üstele en birinci orunga mine ol da bolsa ihlaslık değil.
Чөнки гөнаһны калдырганда без Аллаһ ризалыгы өчен, Аллаһ өчен гөнаһны калдырырга тиеш. Чөнки гөнаһны калдырып була Аллаһ өчен түгел, сәламәтлек өчен, ниндидер намусыңны саклар өчен, мәсәлән, кешедән куркып, мисал өчен, күп китергән бар инде дәресләребездә. Мәсәлән, табиблар сиңа карар чыгарды икән, әгәр дә син хәмер кулланасың икән, сәламәтеңә шуңа каты зыян килә, син инде инфаркт, инсульт булырга мөмкинсең, анда башка төрле хронический авыртуларың чыгарга мөмкин, шуның белән тагын да инвалид калырга мөмкин. Башка төрле куркытулар әйтте икән, сен шушы хәмер өчен калдырасың икән, һәм калдырасың сәламәтлегең өчен, сәламәтлегеңә зыян китерүдән куркып. Бу әле тәүбәдән китми. Мәсәлән, син эшеңнән анда төрле материаллар дик, төрле нәрсәләр урлый идең, һәм начальник күреп әйтте икән, тагын урласаң, эштән куам анда, я заявление язам, һәм кеше куркып, шушы караклыктан туктый. Бу бит инде гөнаһ кылудан туктаган була, шулай бит? Әмма тәүбә булып саналмый. Ни өчен? Монда ул туктады шушы хуҗадан куркып. Кеше гөнаһтан туктарга тиеш, кешедән куркып та, сәламәтлектән куркып та түгел, Аллаһтан куркып. Аллаһ тыйды, шуңа күрә бу эшне, бу гөнаһны эшләүдән туктыйм дип. Иң беренче üstün чыгарга тиеш Аллаһ Тәгалә. Аллаһ өчен. Шуңа күрә тәүбәгә килгәндә гөнаһларыбызны, явыз әшәке амәлләребезне без туктатырга тиешбез Аллаһ өчен дип, Аллаһ ризалыгы өчен дип. Икенче шарт булып тора, ул да булса, шушы берәр гөнаһ кылдыбыз икән, тәүбәгә киләсебез килде, мәсәлән, кеше зина кылды, яки рибага акча алды, процентка акча алды, яки бирде ди. Яки караклык белән шөгыльләнде. Яки, мәсәлән, туганлык җепләрен үзде ди. Һәм тәүбәгә килде ди. Икенче шарт нишләргә тиеш? Үкенергә. Ягъни күңеле сыкрарга тиеш, бик каты үкенергә тиеш, ни өчен шушы гөнаһны кылдым икән дип. Өченче шарт булып тора, ул гөнаһтан туктау. Гөнаһ кылудан. Мәсәлән, әйткәндәй, туганлык җепләрен үзгән туганнары белән еллар буе, 5-10 ел сөйләшмәгән, шалтыратмаган, йөрешмәгән, хәлен белмәгән, һәм ул тәүбәгә килеп, нинди зур гөнаһ икәнен аңлап, җәннәткә керми, кем туганлык җепләрен үзә, шуны белеп, һәм туганына тәүбә кылып, туганына шалтырата, туганы белән йөрешә башлый. Ягъни шушы гөнаһтан туктарга тиеш. Кеше хәмер эчә икән белде, ләгънәт кылына, кем хәмер эчә, куллана, сата, тәүбәгә килеп шушы гөнаһтан туктарга тиеш. Ягъни өченче шарт шушы гөнаһларны калдыру. Әгәр дә кеше гафу итәм дип тәүбәгә килә, әмма гөнаһ эшләвен дәвам итә икән, туганлык җепләрендә белде, нинди зур гөнаһ икән, әмма шалтыратмый да, хәлен дә белми. Әти-әнине ихтирам итү, әти-әнигә ярдәм итү, әти-әнинең хәлен белү. Улан белде, ни зур гөнаһ икән, әти-әни ихтирамсызлык итү, әмма шуңа карамастан әти-әни белән мөнәсәбәтне яхшыртмый икән, бу әле тәүбә кылуга керми. Шуңа күрә кеше белде икән, тәүбәгә килде икән, ул гөнаһ эшләүдән туктарга тиеш. Өченче шарт булып тора нәрсә? Шушы гөнаһлы эштән туктау. Һәм менә монда бар бит инде гөнаһлы эшләр, Аллаһ белә дә син беләсең. Шулай бит? Бу вакытта Аллаһтан тәүбә сорау да җитә. Әгәр дә менә кеше белән бәйле булса, бу вакытта без кешедән дә барып гафу сорарга тиешбез. Мәсәлән, бу 4нче шарт була. Әгәр дә кеше хакына кергән булсаң, әгәр дә кешене рәнҗеткән булсаң, кешенең әйберен урлаган булсаң, кешенең намусын пычраткан булсаң, сиңа тагын бер шарт өстәлә, син бу кешедән гафу сорарга тиешсең. Яки урлаган әйберен кайтарырга тиешсең. Әгәр дә ул әйбер юк икән инде, примерно якынча бәясен санап инде шушы бәяне кайтарырга. Рәнҗеткән булсаң, гафу сорарга тиешсең инде. Һәм галимнәр әйтә, әмма берәр кешенең мәсәлән гайбәтен сөйләдең ди. Нишләргә ди бу вакытта? Әгәр дә беләсең икән, тавыш чыкмый, кеше белән араны бозмый, барып гафу итәр. Менә шул вакытта син турында сөйләгән, гафу ит мине дип. Әгәр дә беләсең икән инде, аның турында әйтсәң, тагын да зуррак фитнәгә чыгара, тагын да талашка китерә. Бу вакытта галимнәр әйтә, аңа барып гафу итмисең,
аның бүтән кеше арасында аның яхшы якларын искә аласың. Менә шундый яхшы кеше, аның шундый уңай яклары бар. Яки истигъфар кыласың ул кеше өчен. Аллаһумма гфир лаху. Эй Раббым, аның гөнаһларын гафу итсәң иде, ярлыкласаң иде аны дип. Менә шул булачакта инде бу кеше каршында инде үзеңнең теге хатаңны тану инде, гафу итү. Аннан соң тагын бер шарт, менә шушы гөнаһ туктаганда, гөнаһ турында сөйләп йөрергә ярамый. Кеше мәсәлән гөнаһ кылды икән, аны кешегә сөйләп йөрергә ярамый. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи әйтте бит, Бухари җыентында килә торган хадистә: "Куллу уммати муафа илля муҗахирин" ди. Минем өммәтемдә барысы да гафу ителәчәк ди, илля дә мәгәр муҗахирин, ягъни гөнаһларын ачык бәян кылып йөрүчеләрдән башка ди. Нәрсә дигән сүз? Аллаһ Тәгалә яшерә аның гөнаһын, әмма ул менә мин шундый гөнаһ кылган идем, мин шуны эшләдем дип кешеләргә ачык сала шушы гөнаһын. Һәм шулай нәрсә ди? Хадисен дәвам итеп инде, шулай Бухарида килә: "Ан я'мала раҗул муҗахара" нәрсә дигәч, "Ан я'мала раҗул бил-лейл амалан, сумма юсбиху ва кад сатараһу Аллаһ фа яқул я фулан амилту бариха каза ва каза иля ахирih" ди. Берәр кеше ди төнлә ди берәр нинди амал кыла ди, гөнаһлык амал инде. Иртә белән торгач инде Аллаһ Тәгалә яшергән ди бу гөнаһын, беркем белми ди. Әмма ул кеше ди: "Эй фулан, эй анда кем син? Кичә төнлә шундый амал эшләгән идем" дип, үзенең гөнаһын ачып сала ди. Бу Аллаһ Тәгаләнең иң яратмаган, иң сөймәгән гамәле. Шуңа күрә кеше гөнаһ кылды икән, ул аны яшерергә тиеш. Шуңа күрә галимнәр әйтә, кешегә карата да гайбәтен сөйләсәң, син аны карарга тиешсең. Аңа сөйләгәндә, гафу иткәндә зыяны булмыймы? Әгәр дә зыяны була икән, аны сөйләмәскә. Аның өчен истигъфар, гафуына сорарга һәм яхшы ягын күрсәтергә. Һәм шулай ук үзең белән Аллаһ арасында бер гөнаһ кылганда кешегә сөйләп йөрергә ярамый. Чөнки Аллаһ Тәгалә моны яшерә. Һәм инде менә 4нче шарт булып тора: төпле карар чыгарырга, бүтән бу гөнаһка кайтмыйм дип. Әгәр дә кешедә әз булса да уй фикер була икән, начальство күрмәгәндә берәр мине урлаячакмын, бер кеше күрмәгәндә, бер кеше белмәгәндә бу кыз белән зина кылачакмын дип, ягъни мөмкинчелек туу белән шушы гөнаһка кайтам дигән әз генә уй фикер була икән калбыңдә, күңелеңдә, димәк син тәүбәдән китми. Тәүбә кылганда, гөнаһны эшләүдән туктаганда, нинди генә төр гөнаһ булмасын, син төпле карар чыгарырга тиешсең, бүтән бер кайчанда бу гөнаһка кайтмыйм дип. Әз генә уй фикер була икән, мөмкинчелек булды икән, мин урлаячакмын, риба да алачакмын, зина да кылачакмын, анда рәнҗетәчәкмен дә, кыйнаячакмын да, һәм башка гөнаһларга уй фикер була икән эшлим дип, син гөнаһын тәүбәдән китми. Чөнки төпле карар чыгарырга тиешсең, бүтән бу гөнаһка кайтмыйм дип инде. Һәм шулай ук 5нче шарт: "Ан такуну фи замани тaqbal фиһи тәүбә", ягъни тәүбә кыла торган вакыты чыкмау. Кайчан тәүбә кыла торган вакыты чыга? Әгәр дә үлем фәрештәсе килде икән, безнең әҗәлебез җитте икән, без үләргә менә җаныбыз бугазга җитте икән, бу вакытта тәүбә ишекләре ябыла. Без инде тәүбәгә килә алмыйбыз. Шуңа күрә исән чакта, йөгереп торган сәламәт чакта гөнаһларны калдырып тәүбәгә килергә кирәк. Чөнки һәр кешедә әҗәле җиткәч инде аңлаячак, кара бу хакыйкать икән дип. Үлем фәрештәсен күргәч, без аны бит тормышта да мисаллар ишетәбез бит. Теге киләләр бит, хәзрәт анда әтием менә үз кулым астында үлде, анда улым бу бар икән, ышан икән, чын икән дип, менә күрәм дип әйтте дә, үлеп тә китте ди. Ягъни кеше үлем фәрештәсе килгәч инаначак, кара әле икенче дөнья бар икән. Аңа күрсәтәчәкләр аны. Әмма инде соң булачак. Тормышта да бик күп шундый мисаллар бар. Кая кеше әйтә, менә без гомердә күрмәгән әйбер күрдек дип, аннан соң күзен йомып үлеп китте дип, безгә сөйләде дип әйтәләр. Һәм Аллаһ Тәгалә Куръанда да бик күп сүрәләрдә килә, кеше ди шушы үлеме җиткәч тәүбәгә килер ди, гафу сорый башлар ди, әмма инде соң булыр ди. Аллаһ Ниса сүрәсендә әйтә: "Валайсат тәүбату лиллазина яъмалуна саййат хатта иза хадара ахадахумул маут кала инни тубту ал'ан", ди.
Һәм ди тәүбә булмас ди, кемнәрдер бузыклык, гөнаһлы эшләр кылып йөрделәр дә ди, һәм үлем вакыты җиткәч ди, әйтерләр ди, мен тәүбәгә килдем, аңладым хатамны дип. Ләкин андыйларга инде тәүбә булмас ди. Чөнки әҗәл җиткәч бөтен кеше аңлаячак үз хатасын. Әмма әҗәлең җиткәнче, бу дөньядан киткәнче, синең әле җаның бугазга җиткәнче, сиңа тәүбә кылырга кирәк. Чөнки сәламәт вакытта йөгереп торганда гөнаһ калдыру ул авыррак, шулай бит. Син уже үләсең, хәлең юк. Конечно, ул вакытта син тәүбәгә киләсең. Син уже энергияң, көчең юк аны эшләргә. Һәм шулай ук Аллаһ Субхану тәгалә Гафир сүрәсендә 84-85 аятында әйтә бит: فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ди. Һәм шушы үлем вакыты җиткәч ди, әйтерләр ди, иман китердек ди, Аллаһның бер үзенә генә ди. Һәм Аллаһка тиңдәшлек кыла торган иләһләрдән дә ваз кичтек ди, күфрлек кылдык ди, дөрес булмаган икән аңладык ди. فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا دي. سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ ди. Ләкин ди, аларның шушы иманы ди, әҗәле җиткәч берни аларга да файда бирмәсләр ди. Чөнки нәрсә ди? Ул кафирлар, ул имансызлар олуг хәсрәттә иде ди. Бу аятта күрсәтә, безнең әҗәлебез җиткәч инде безгә бернинди файда да булмаячак, тәүбә килә. Шуңа күрә менә хәзер сәламәт вакытта безгә гөнаһларны калдырып тәүбә килә. Һәм икенче инде шарт булып, икенче тәүбәнең кайчан кабул ителми, ул инде кыямәт көне җиткәч. Кояш көнбатыштан чыкканда. Без беләбез, кыямәт көне җиткәч, кояш көнбатыштан чыгачак. Бу инде иң зур галәмәт булачак кыямәт көненең җитүенә. Чөнки Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям әйтте: нәрсә диде? Әл-хиҗрата ла танқати хатта танқати ат-тәүбә ва ла танқати ат-тәүбә хатта татлу'a аш-шамс мин магрибиһа ди. Хиҗрат ди, Аллаһ ризалыгы өчен инде күченү, ул ди тәүбә беткәнчә хәтлек бетмәс ди. Һәм тәүбә бетмәс ди, кояш ди көнбатыштан чыкканча хәтлек ди. Шуңарча хәтлек безнең әле нишли тәүбәләребез кабул була. Шушы безнең инде 5 шарт булып тора тәүбә кылырга. Шушы 5 шарт үтәлгәндә генә безнең тәүбәбез кабул була. Шушы 5 шарт үтәлә икән, без ихласлык булса, үкенү булса, гөнаһтан калдыру булса, кеше хакына кергән булса, кеше хакын кайтарсак, һәм төпле карар чыгарсак, бүтән бу гөнаһка бер кайчанда кайтмыйбыз дип инде, һәм шушы тәүбә безнең әҗәлебез әле теге җаныбыз бугазга җитмәсә, кыямәт көне җитеп көнбатыштан кояш чыкмаса, без әле тәүбәгә килә алабыз. Менә шушы шартлар үтәлгәндә без инде тәүбәгә килеп, Аллаһтан гөнаһларыбыз өчен гафу сорый алабыз. Һәм монда Имам ан-Науи 3 аят китерә тәүбә кылырга кирәклеге турында. Һәм менә иң беренчесе Нур сүрәсендә Аллаһ Субханаһу ва тааля әйтә: "Тубу илаллаһи җами'ан айюхал муъминуна ла'аллакум туфлихун" ди. Иман китерүчеләр ди. Аллаһ Тәгалә әйтә, барыгызда ди Аллаһка ди тәүбәгә килегез ди. Ягъни гөнаһларыгыз өчен гафу сорагыз ди. Һәм нәрсә ди? Барыгызда ди тәүбәгә килегез ди, иман китерүчеләр ди, бәлки сез уңышка ирешерсез ди. Аллаһ Субханаһу ва тааля әйтә, менә уңышка ирешүнең шарты булып тора икән нәрсә? Тәүбәгә килү. Һәм галимнәр әйтә, нинди уңыш сум бу? Нинди уңыш дигәндә, галимнәр әйттеләр, 2 дөньяның да уңышы. Ягъни бу дөньяда да күңел тынычлыгы белән, иминлек белән яшәү булса, икенче зур уңыш ул җәннәткә керү. Әгәр дә кеше гөнаһларыннан арынып, калдырып, үкенеп, ихластан тәүбәгә килә икән, гөнаһлар кылудан туктый икән, төпле карар чыгара икән, Аллаһ Тәгалә бу дөньяда да уңыш бирәчәк, тыныч, имин тормышта яшәтәчәк, һәм ахирәттә дә инде җәннәтле итәчәк. Һәм әмер итеп әйтә, тубу ди, тәүбәгә килегез ди, әмер итә Аллаһ Тәгалә мөэминнәргә, иман китерүчеләр ди, әйюхал муъминун ди,
тәубәгә килегез ди, әмер итеп әйтә. Бәлки сез уңышка ирешерсез ди. Һәм менә бу тәубәгә килү безнең уңышка ирешүнең төп шарт булып тора икән. Һәм галимнәр әйтте, менә бу тәүбә ди бәхет сәгадәтнең ди төп нигезе ди. Бу дөньяда да һәм ахирәттә дә. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля шулай икенче аятта әйтә, бу Нур сүрәсенең 31-нче аяты, һәм Худ сүрәсенең 3-нче аятында әйтә: "Ва нистагфиру раббакум сумма тутубу илейһи" ди. Шулай ук нәрсә ди? Истигъфар кылыгыз ди, гафу сорагыз ди Аллаһ Тааладан үз гөнаһларыгыз өчен, аннан соң инде тәүбәгә килегез ди. Бу сүрәдә дә Аллаһ Субханаһу ва Тааля нишләргә куша? Истигъфар кыларга, гөнаһлар өчен гафу, ярлыклау сорарга. Аннан соң инде тәүбәгә килергә. Һәм шулай Тәхрим сүрәсенең 8-нче аятында әйтә: "Я аyyuhallazina amanu tubu ilallohi tawbatan nasuha" ди. Эй иман китерүчеләр ди, ихластан ди Аллаһка тәүбәгә килегез ди. Ягъни шарт итеп куям, без алган идек бит тәүбәнең шартын. Ихлас. Без ул шартларны санап киттек бит инде. Аның бөтенсенә дәлил бар. Һәм без шушы шартларга дәлилләрне зикр итәбез, искә алачакбыз менә. Ихласлыкка менә шушы Тәхрим сүрәсенең 8-нче аяты булып тора. Иман китерүчеләр ихластан Аллаһка тәүбәгә килегез ди. Һәм менә монда әмер итеп әйтә Аллаһ Субханаһу ва Тааля тәүбәгә килергә. Һәм ул ихластан Аллаһ өчен генә булырга тиеш ди. Монда бер мәсьәлә бар. Кайбер кешене шушы дингә чакырганда, иманга чакырганда, Аллаһка кайтырга, менә намазга басып, уразалар тотып, гөнаһлардан тыелып, Аллаһ өчен генә тормышны багышларга кушкач, кеше әйтә: "Минем бик күп гөнаһларым бар" ди. Яш вакытында бик күп эчтем ди, урладым ди, һәм башка гөнаһларны санап китә инде. Һәм әйтә: "Шуңа күп гөнаһ кылдым ди. Менә тәүбә юктыр инде ди, мине кабул итмәс инде ди." Яки калганнарны сүгә башлый. Мәсәлән, менә гомер буе эчте, талады, гүләт итте анда, һәм башка фәхешлек, хәзер әнә намазга басып мәчеткә йөргән булып, нинди андый кешедән инде гафу итсен дип, кешене тәнкыйтьли башлый. Менә бу бер дә дөрес, хакыйкатькә туры килә торган сүзләр түгел. Ни өчен? Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля Куръанда әйтә. Һәм нәрсә ди? Менә бу аятны истә калдырырга кирәк, һәм бөтен шундый кешегә җиткерергә кирәк. Кем үзеннән дә тәнкыйтьли, гөнаһлар күп кылдым, мин инде андый изге эшкә баса алмыйм дип. Яки бүтәннәрне тәнкыйтьли. Без менә шушы аятьләрне җиткерергә тиешбез. Бу Фуркан сүрәсенең 70-нче аятында. Нәрсә ди Аллаһ Субханаһу ва Тааля? إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا دي. Нәрсә дигән? Кемнәр ди? Тәүбәгә килсәләр ди. Ягъни нинди генә гөнаһ кылмасын, тәүбәгә килеп Аллаһ Тааладан гафу сорый икән, һәм Аллаһка иманга килсәләр, Аллаһның барлыгына, берлегенә ышаналар икән, ул хакыйкый илаһ, аңа гына гыйбадәт кылырга кирәк дип таныйлар икән, шуның белән бер рәттән изге гамәлләр кыла башласалар, намазга бассалар, чөнки намаз укы иң хәерле, иң өстен хәерле изге гамәлләрнең берсе. Ураза тотсалар, садака бирсәләр, туганлык җепләрен ныгытсалар, әти-әнин ихтирам итсәләр, мохтаҗларга ярдәм итсәләр, шушы изге гамәл. Нәрсә ди? Фаулаика ди юбаддилуллаһ сайyiатихим хасана. Аллаһ Тааларның ди шушы гөнаһлы, бузык, яман эшләрен ди изгелеккә алыштырырмын ди. Һәм нәрсә ди? Аллаһ Таала гафур рахим, Аллаһ Таала рахимле, гафу итүче ди. Кем тәүбәгә килеп изге гамәлләр кылды ди, Аллаһ Таала тәүбәләрен кабул итә ди. Менә бу дәлил булып тора инде. Менә шушындый фикер җиткерүче кешеләргә. Нинди генә кеше гөнаһ кылмасын, яшьлегендәме, картлыгындамы, нинди генә гөнаһ кылмасын, әгәр дә ул Аллаһка иман китереп, Аллаһка ышанып, тәүбәләргә килеп, шушы зикр иткән шартларны үтәп, изге гамәлләр кыла башлый икән, кем булуына карамастан Аллаһ Таала гафу итә.
Шуңа күрә кешене тәнкыйтьләргә, үзеңне дә тәнкыйтьләргә кирәкми, кешене дә тәнкыйтьләргә кирәкми. Менә ул шундый гөнаһ кылды, менә мин шундый нәрсәләр эшләдем, миңа гафу юктыр инде, гафу ителү булмастыр инде дип. Юк, Аллаһ Тәгалә әйтә бит. Фуркан сүрәсенең менә 71-нче аятында әйтә. Шушы гөнаһлы эшләрен изгелеккә алыштырам ди. Әгәр дә тәүбәгә килсәләр ди, иманга килеп, изге гамәлләр кылсалар. Шуңа күрә, менә нинди генә гөнаһ булмасын, Аллаһтан гафу сорап, намазларга басыйк, уразалар тотыйк. Аллаһ Тәгалә шушы моңарчы кылган явызлык, әшәкелекләребезне Аллаһ Тәгалә изге игелекле гамәлләргә алыштырам ди. Һәм менә бүген 2 хадис алырбыз да, шуның белән туктарбыз, киләсе дәрестә калган хадисләрне алып китербез. Беренче хадис عن أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني أستغفر الله وأتوب إليه في يوم أكثر من 70 مرة. Abu Hurayradan keletiren hadiste Bukhari jentinde kelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Allah bilen ant item di, dürüstlükte di, min di. Allah'tan istiğfar gafur sırayım di, hem tevbe item di, gününe di, 70 mertebe di. Hem ikinci rivayette Müslim jentinde kitap عن أغر بن ياسر مزني رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس دي أي كشلر دي توبوا إلى الله واستغفروه دي الله قد توبة كيلز دي استغفار غفور صيغز دي فإن أتوب في يوم 100 مرة درستك دي من كننا دي 100 مرتبة دي توبة قلام استغفار قلام دي قرağız Peygamber bu dünyada bарлык гынахлары да ярлыкланган, гафу ителгән, җәннәткә кертелгән пәйгамбер көненә 70, кайбер риваяттә шушы 100 тапкыр тәүбә кыла, истигъфар кыла. Һәм уйланыйк, без мискин затлар, әле безгә җәннәт тә вәгъдә ителмәде, гынахларыбыз да әле беркемдә гафу итте дигән гарантия булмады. Пәйгамбер сәлләһу мәгъсум иде, ул гынахлар кыла алмый иде, мәгъсум иде ул, идеальный иде, гынах кыла алмый иде. Җәннәт тә вәгъдә ителгән иде. Аллаһ та иң яраткан кешесе иде. Шуңа карамастан ул көненә 70-100 тапкыр тәүбә, истигъфар кылай. Без кылабызмы? Сорау. Һәрберебез үзебезгә бирергә тиеш. Һәм бу 2 хадисте дәлил булып тора тәүбә кылуның ваҗиб булуына, фарыз булуына безгә. Peygamber kününe 70-100 tapkır tövbe istiğfar kılaç, biz birinci şiratda indi tövbege istiğfarga ımtılırga buruşlubuz. Hem mena şuşu tövbe kılının da istiğfar kılının da 2 zor faydası var. Birinciden ul Allahu Teala hem anın Resulünün emrini ütev. Çünkü mena şuşu ayetlerde, şuşu hadislerde Allah Teala emri ite tövbeye kilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emri ite şu hadislerinde tövbeye kilirge, istiğfar kılırga. Çünkü dünyanın da ahiretinin de bəxti eğlenip yeri şuşu tövbe tiresinde. İkinci fayda indi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e iyeru. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e iyergen kişi, anı uğruna gitip algan kişi, anı Allah Teala yaratacak. Kul atiyullah ve atiyur. Kul in kuntum tuhibbunallah fettabi'uni yuhibbukumullah. Aytti. Kim Allah'ını yaratadı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e yersin. Hem Allah Teala yaratırdı. Şuna biz şu Peygamber'in sünnetine iyerip tövbe kılabız iken Allah Teala bizni yaratacak. Ama bu estağfirullah da istiğfar aytı ol көңілебезнең түреннән, йөрәгебездән чыгарга тиеш, телдә генә түгел. Телдә генә әйтеп estağfirullah дип әйтеп бара да, өенә кайтып тагын гынах эшли икән, ул инде тәүбәдән китми, сыдык булырга тиеш, дөрестлек булырга тиеш шушы тәүбәсе белән. Шуңа күрә ул теле белән калбы бәйле булырга бурычлы, тиешле дип әйтегәнне. Estağfirullah дип теле белән әйтте, калбы белән дә, тән агъзалары белән дә ул гынахны ул калдырырга бурычлы. Чөнки тел белән генә әйтеп, калбы белән анда тән агъзалары белән гынах кылудан туктамый икән, берни файдасы да булмый. Һәм инде менә бу дәлил булып тора, Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям гыйбадәт кылуда иң хайрыс кеше булуы. Чөнки ул гынахлары да ярлыклаган булса, җәннәт тә вәгъдә ителгән булса, әмма бәлбер гыйбадәттә иң тырышы булды. Һәм менә монда да инде дәлил булып тора, күпме тапкыр ул истигъфар кылган. Менә монда да үзе дә истигъфар кылган кешеләрне дә шушы истигъфарга кылган. Шуңа күрә менә иртәнге һәм кичке зикрләрдә дә истигъфар кылу бар, шулай бит?
менә дуга китапларын ачсагыз, иртәнге зикр, кичке зикр бүлегендә андастагфирулла ва атубу илейхи дип әйтелгән 70 тапкыр әйтергә, 100 тапкыр әйтергә. Шуңа күрә без иртә кичен инде астагфирулла ва атубу илейхи, астагфирулла ва атубу илейхи, астагфирулла ва атубу илейхи. И Раббым гафу ит, тәүбәгә киләм, и Раббым гафу ит. Астагфирулла дигән сүз ул гафу ит дигән сүз. Истигфар сорау, гафу сорау үзебезнең гөнаһлар өчен инде. Тәүбә кылу шушы гөнаһларны калдыру. Шуңа күрә көн дәвамында бит инде без кичкенә гөнаһлар да кылабыз. Менә шушы кичкенә гөнаһлар өчен дә шушы истигфар кылырга кирәк. Зур гөнаһлардан инде тырышабыз булдыра алганча инде сакланырга. Ну белмичә ялгышып, менә зур гөнаһларда кылып китсәк, кичкенә гөнаһлардан кылсак, менә безгә шушы истигфарларны күбрәк кылырга кирәк. Астагфирулла ва атубу илейхи, астагфирулла ва атубу илейхи. Аллаһ Тәгалә безгә хидаят тәүфик бирсен, тәүбәләргә килеп, ихластан Аллаһ ризалыгы өчен гөнаһларны калдырырга, чистарынырга, пакланырга һәм җәннәткә дә инде хисапсыз киргә насыйп әйләсен. Аллаһ Тәгалә хидаят тәүфик бирсен безгә. Көн саен 70-100 тапкыр шушы истигфар тәүбәләр кылырга инде. Аллаһ Тәгалә гөнаһларыбызны ярлыклап, чистарынып, шушы ике дөнья бәхетенә дә ирешергә насыйп әйләсен. Киләсе дәрестә инде без менә Аллаһ Тәгалә ничек кеше тәүбәгә килүе, ничек шатлана, ничек сөенә һәм тәүбәгә килү ничек кешенең гомерен саклап калуы турында шушы хәдисләрне укып китербез. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә шушы гыйлемнәрне үзләштереп, тормышта да кулланырга тәүфик бирсен. Субханакалла бихамдик ва ашһаду ан ла илаха илля ант ва астагфирука ва атубу илейк.